අද අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මුළු රටම බීතියට පත් කළ ගෝඩ්ෆාදර් කියන විරුදාවලිය ලබා සිටින මුළු රටේම හැමෝම වගේ නම දන්න ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙකු බවට පත්වෙච්ච ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය නෙමෙයි ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් බවට පත්වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මාකඳුරේ මදුෂ් කියන පාතාලයේ ප්‍රබලයා පාතාල කල්ලිවල ප්‍රබලයා මොකද සියලුම පාතාලයන් වල ප්‍රබලයා ලෙස හඳුන්වන්නේත් මේ මාකඳුරේ මදුෂ් ගෝඩ්ෆාදර් කියන විරුදාවලිය ලැබිලා තියෙන්නේ ඔහුටයි. ඔහු ඇතුළු මේ පාතාල කල්ලිවල නායකයන් තවත් 4 දෙනෙක්, ඒ වගේම ගායන ශිල්පීන් කිහිප දෙනෙක්, ඒ වගේම තමයි ටෙලි නාට්‍යවල මේ රංගනයෙන් දායකත්වය දක්වන තවත් එක් පුද්ගලයෙකු මේ විදිහට අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. මේ විදිහට 25 දෙනෙක් ඩුබායිහි සුපිරි හෝටලයකදී තමයි මේ විදිහට මේ අයව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ. මාකඳුරේ මදුෂ්ගේ දියණියගේ උපන්දින සාදයකදී මේ විදිහට අලුයමදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා කියලා තමයි පුවත්පත් සියල්ල වාර්තා කරන්නේ. දිවයින පුවත්පත් දෙසට අවධානය යොමු කරොත් ප්‍රබල පාතාල නායකයන් 4ක් ඇතුළු 25ක් සමග ඩුබායි සුපිරි හෝටලයකදී මාකඳුරේ මදුෂ් අත්අඩංගුවට කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඇල්ලුවේ දියණියගේ උපන්දින සාදයේදී සැකකරුවන් අතර ගායක අමල් පෙරේරා හා රූපවාහිනී රියැලිටි ගීතරු 6ක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. කොකේන්, හෙරෝයින්, ගංජා ඇතුළු තවත් මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට කියලාත් වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර සමාජ ජාලාවල වාර්තා කරනවා අමල් සහ අමල්ගේ පුතත් ඒ සාදයේදී හිටියා කියලා. ඒ වගේම මේ රූපවාහිනී රියැලිටි තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය කරපු තරු මේ මාකඳුරේ මදුෂ්ගේ දියණියගේ උපන්දින සාදයේදී දකින්නට ලැබුණා කියලාත් වාර්තා කරලා තියෙනවා. මෙහිදී මේ අය සියලුම දෙනා අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. මේ උපන්දින සාදයට 125 දෙනෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා කියලා දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මේ දිවයින පුවත්පත තවදුරටත් කියා සිටින්නේ ඩුබායි වලට මේ ලංකාවෙන් ගිය පොලිසියේ දෙන්නෙක් විශේෂ මෙහෙයුමක් ලෑස්ති කරලා ලොකු ප්ලෑන් එකක් ලොකු සැලැස්මක් හදලා කොහොම හරි මේ සාදයට ඒ පොලිසියේ දෙන්නා ගිහිල්ලා තියෙනවා, ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇතුළට ගිය අවස්ථාවේදී එළි වෙනකන් ඉඳලා මේ අය කොකේන් මත්ද්‍රව්‍යයේ සියලුම දේවල් භාවිතා කරමින් සතුටෙන් විනෝදෙන් ඉන්නකොට මතින් ලොල් වෙලා ඉන්නකොට මේ අයව අත්අඩංගුවට ගැනීමට යයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන. ඒ අනුව වහාම ඩුබායි පොලිසියට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ඩුබායි පොලිසියම ස්ථානයට ගෙන්වලා මේ සියලුම දෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ 125 දෙනාගෙන් 100කට එළියට යන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අය මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා නැති, මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනාපු නැති, මත්ද්‍රව්‍ය කියන මාතෘකාව ගෑවිච්ච නැති අයට යාමට අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් 25 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. මේ අතරතුර කංජිපාන ඉම්රාන් ඇතුළු පාතාලයේ ප්‍රබලයෝ කිහිප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා කියලා වාර්තා කරනවා. අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ මේ විදිහටයි. මාකඳුරේ මදුෂ් ඇතුළු සෙසු සැකකරුවන් සතුව තිබී කොකේන්, හෙරෝයින්, ගංජා ඇතුළු තවත් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක්ද ඩුබායි පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසන අන්දමට මාකඳුරේ මදුෂ්ගේ දියණියගේ උපන්දින සාදයේ තමයි මේ විදිහට අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ. මාකඳුරේ මදුෂ් ඩුබායි වලට ගිහිල්ලා දැනට අවුරුදු 10ක් වෙනවා. ඒ රටින් පැනලා ගිහිල්ලා ඒ විදිහට ඩුබායි වල ඉඳලා තමයි සියලුම මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරලා තිබුණේ. මෙහිදී කියනවා පසුගිය කාල සීමාවේ දකුණු පළාතේ මෙන්ම රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිදු වූ දරුණු ගණයේ මිනිස් ඝාතන, කප්පම් ගැනීම්, කොල්ල කෑම් රැසක් මෙහෙයුවේ මාකඳුරේ මදුෂ් විසින් බව විමර්ශන වලින් හෙළි වී තිබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මතකයි මුල්ම මිනිස් ඝාතනය මාකඳුරේ මදුෂ්ගේ දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරී හිටපු සභාපතිව ඝාතනය කිරීම. ඉන් අනතුරුව කළුතර බන්ධනාගාර බස් රථයට ප්‍රහාර එල්ල කළ පාතාල නායක රනාලේ සමයා සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 2 දෙනෙකු ඇතුළු 7 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය මෙහෙයුවේ මාකඳුරේ මදුෂ් කියලා දිවයින පුවත්පත කියනවා. ඒ වගේම පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශයේ පොලිස් පරීක්ෂක නියෝමල් රංගජීව ඇතුළු නිලධාරීන් 3 දෙනෙකු පිළියන්දලදී වෙඩි තබා බරපතල තුවාල කිරීමේ සිද්ධිය මෙහෙයවනු ලැබුවේ මාකඳුරේ මදුෂ්. ඒ වගේම මුළු රටම බීතියට පත් කළ කොස්මල්ලී ඝාතනය මෙහෙයවනු ලැබුවේ මාකඳුරේ මදුෂ් විසින්. අපිට මතකයි දේහෙන් ඔළුව වෙන් කරලා ඔළුව ගෙනල්ලා දාලා තිබුණා අලුත් කඩේ අධිකරණ භූමියේ ඉස්සරහට.
පසුගිය වසර 10කට ආසන්න කාල සීමාවේදී මදුෂ්ගේ නියෝග මත රට පුරා සිදු වූ මිනිස් ඝාතන ප්‍රමාණය 100කට ආසන්න බව පොලිසිය කියයි කියලා තමයි අද දවසේදී වාර්තා වෙලා තින්නේ. මෙරට හෙරොයින් ජාවාරමේ අංක 1 ජාවාරම්කරුවෙකු ලෙස සැලකෙන මාකඳුරේ මදුෂ් පහුගිය කාල සීමාවේ මෙරටට එවා ඇති හෙරොයින් ප්‍රමාණය ටොන් ගණනක් බවද පැවසෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. දකුණු පළාතේ මුහුදු මාර්ගයේ ඔස්සේ හෙරොයින් තොග පිටින් මෙරටට එවා රට පුරා බෙදා හැරීමේ ජාවාරම ජයටම කරගෙන ගිය මාකඳුරේ මදුෂ් ඒ හරහා කෝටි ගණනින් මුදල් ඉපයුවා කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මුදල් වලින් එහි ජීවත් වුණා කියලාත් වාර්තා වෙනවා. අපිට මතකයි මීට මාස ගණනකට කලින් මදුෂ්ගේ පියා මිය ගියා. මේ මියගිය අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ආදාහනයේ පැවති දින හෙලිකොප්ටර් යානයකින් මල් ඉසිමින් දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට පවා මාකඳුරේ මදුෂ් කටයුතු කරා කියලා තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. දකුණේ දේශපාලඥයන් කීප දෙනෙකුවම සමීපව ඇසුරු කළ මදුෂ් උසස් පොලිස් නිලධාරීන් කීප දෙනෙකු ඇතුළු පොලිසියේ නිලධාරීන් රැසක් සමග සමීප සබඳතා පැවැත් වූ බවද පවසනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. කොහොම නමුත් ඩුබායිහි තරුපහේ හෝටලයක සිටියදී අත්අඩංගුවටගත් මාකඳුරේ මදුෂ් ඇතුළු අපරාධකරුවන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා එරට පොලිසිය සහ රජය සමග සාකච්ඡා පවත්වන බව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙක් කියා සිටිනවා. ඩුබායි පොලිසිය මෙම අපරාධකරුවන් පිරිස අත්අඩංගුවට ගනිද්දී මොවුන් අල්ලා ගැනීමේ මෙහෙයුමට එක්ව සිටි වෙස්වලාගත් පොලිස් නිලධාරියාද කොටු වී තිබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් එසේ අත්අඩංගුවට පත්ව සිටින වෙස්වලාගත් පොලිස් නිලධාරියා මුදා ගැනීම සඳහා ඩුබායි පොලිසිය සමග සාකච්ඡා කරගෙන යන බවද පොලිස් මූලස්ථානය ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ කියා සිටිනවා කියලා සඳහන් කරනවා. මේ පිරිස ඊයේ බන්ධනාගාරගත කර ඇති බව ඩුබායි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියලා අද මේ විදිහට පුවත්පතේ දිවයින පුවත්පතේ වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලංකාදීප පුවත්පතෙත් කියනවා මදුෂ් අල්ලයි ඩුබායි සුපිරි හෝටලයකදී ගායක අමල් පෙරේරා ඇතුළු නළු රයනුත් අත්අඩංගුවට කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මේ මාකඳුරේ මදුෂ් සමග අත්අඩංගුවට ගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසගෙන් කොටසකුත් මේ විදිහට ඡායාරූප සමගින් වාර්තා කර තිබෙනවා. මදුෂ්ගේ ඡායාරූපයක් සමගින් මේ විදිහට අත්අඩංගුවට ගැනීමේ දැවැන්ත විදිහට මේ ප්‍රබලයෝ කිහිප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දැන් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මේ අය ලංකාවට ගෙනෙයිද? එහෙම නැත්නම් එහෙදිම නිදහස් කරයිද? එහෙම නැත්නම් ලංකාවට ගේන අතරතුර මේ අය පැන ගනීද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ජනතාව වගේම මේ රාජ්‍ය ආයතනවල සීලම දෙනා දේශපාලඥයින් මේ පොලිස් නිලධාරීන් හැම දෙනාම බලාගෙන ඉඳීවි. අපි බලමු ඉදිරියේදී මොන වගේ තත්වයක් රට තුළ උද්ගත වේවිද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් අපි සිංහල සහ සමාවෙන ඉංග්‍රීසි සහ දමිළ පුවත්පත්වල මෙම ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා වන්නේ කෙසේද කියන මාතෘකාව ගැන දැන් දැනගන්නට කැමතියි. இன்று எல்லா பத்திரிகைகளிலும் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்ற ஒரு செய்தியாக இந்த மாக்கந்துர மதுஷ் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது தொடர்பான செய்தி அமைந்திருக்கின்றது. அதிலும் குறிப்பாக அநேகமான பத்திரிகைகளின் பெரும்பாலான பத்திரிகைகளின் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக இது வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது தொடர்பான விரிவான சில தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு முன்னால் பத்திரிகைகளில் அந்த தலைப்புகள் தமிழ் ஆங்கில பத்திரிகைகளில் எவ்வாறு தரப்பட்டிருக்கின்றன என்று பார்ப்போம். நவமணி பத்திரிகையில் முதல் பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற ஒரு சாதாரண செய்தியாகத்தான் அது தரப்பட்டிருக்கின்றது. மாக்கந்துர மதுஷ் துபாயில் கைது என்ற தலைப்பில் அது தரப்பட்டிருக்கின்றது. தினகரன் அதன் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக வடிவமைத்திருக்கின்றது. பாதாள குழு தலைவன் மாக்கந்துரை மதுஷ் துபாயில் கைது, பிரபல பாடகர் உட்பட 25 சகாக்களும் அதிரடி கைது என்ற தலைப்பில் தினகரன் அதனை தந்திருக்கின்றது. தினக்குரல் பத்திரிகை தன்னுடைய சிறப்பு தலைப்புக்குரிய பகுதியில் பிரதான தலைப்புக்கு மேலாக தந்திருக்கின்றது. மதுஷ் உட்பட 25 பேர் துபாயில் அதிரடியாக கைது என்று அந்த கைது செய்யப்பட்ட போது எடுக்கப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் புகைப்படங்களுடன் கூடிய செய்தியாக தந்திருக்கின்றது. வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தி மாக்கந்துரை மதுஷ் உட்பட 25 பேர் கைது, போதைப் பொருட்களுடன் அபுதாபியில் சிக்கினர் என்று வீரகேசரி பத்திரிகை அதற்கு தலைப்பிட்டிருக்கின்றது. டெய்லி மிரர் பத்திரிகையும் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக முழுமையான ஒரு வடிவமைப்பை கொண்ட செய்தியாக தரப்பட்டிருக்கின்றது. மதுஷ் நெப்டின் துபாய் என்று அதற்கு தலைப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். அவருடைய புகைப்படத்தோடு மதுஷ் யார் என்பதை வட்டமிட்டு காட்டி அந்த புகைப்படத்தோடு இந்த செய்தி தரப்பட்டிருப்பதை டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதேபோல் டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையிலும் மாக்கந்துரை மதுஷ் ஹெல்ட் இன் துபாய், கஞ்சிப்பான இம்ரான், கெசல்வத்த தினூக்க, அங்கோட சுட்டி எமங் ஐடென்டிஃபைட்.
துபாய் எஸ்எல் போலீஸ் இன் ஸ்டிங் ஆபரேஷன் என்ற தலைப்பில் துபாய் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா போலீசார் சேர்ந்து இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவரோடு கைது செய்யப்பட்ட நபர்களின் பெயர்கள் என்பனவற்றை உள்ளடக்கியதாக அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது. மதுஷ் arrested in Dubai hotel. Top singer, actor and reality stars among 25 detained என்ற தலைப்பில் இவரோடு சேர்த்து இலங்கையில் பிரபலமான சில இசைக்கலைஞர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களும் அந்த இடத்தில் இருந்திருக்கின்றார்கள். அந்த இடத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களுள் போதைப்பொருள் பாவனையில் இல்லாதவர்கள் உடனடியாக அங்கு விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் பெருமளவு போதைப்பொருள் அங்கே பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றது. கொக்கோயின் மற்றும் ஹெரோயின் போன்ற போதைப் பொருட்கள் பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பரிமாற்றத்தோடு அவற்றின் பாவனையோடு சம்பந்தப்பட்ட 25 பேர் தான் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதற்குள் தான் இந்த கலைஞர்களும் அடங்குகின்றார்கள் என்ற செய்தியைத்தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சிலோன் டுடே மாக்கந்துரை மதுஷ் நெப்டின் துபாய் ஹோட்டல் ரேட் பரம அண்ட் அக்கம்ப்ளிஷர்ஸ் ஆல்சோ அரெஸ்டட் என்ற தலைப்பில் மதுஷின் காதலியும் அங்கு இருந்திருக்கின்றார். அவரும் இப்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் என்று தான் இந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது. இன்றைய எல்லா பத்திரிகைகளிலும் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான செய்தியாக இது அமைந்திருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் நாங்கள் இந்த மாக்கந்துரை மதுஷ் என்பவர் யார் என்ற ஒரு கேள்வி பலருக்கும் எழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இவரை பற்றிய சில தகவல்களை நாங்கள் தேடி பார்த்த பொழுது ஒரு விடயத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று பிரபலமான குற்றவாளிகளாக பேசப்படுகின்றவர்கள், குற்ற பின்னணிகளை கொண்டவர்கள் குற்றவாளிகளாகவே பிறப்பதில்லை. அவர்கள் சமூக காரணங்களினாலும் ஏனைய காரணங்களினாலும் பலர் குற்றவாளிகளாக்கப்படுகின்றார்கள். குற்றச் செயல்களுக்குள், அந்த குற்ற வலைப்பின்னலுக்குள் அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே புரிந்து வைத்திருக்கின்றோம். அவ்வாறான ஒரு நபர்தான் இந்த மாக்கந்துர மதுஷ் என்பவரும். மதுஷ் இன்று இலங்கையில் இடம்பெறுகின்ற அனைத்து குற்றங்களிலும் பின்னணியில் இருக்கின்ற ஒருவராக கருதப்படுகின்றவர். கொலை, கொள்ளை, கப்பம் கோரல், ஆள் கடத்தல் என எந்த சம்பவத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அண்மை காலங்களில் இடம்பெற்ற எல்லா கொலை விசாரணைகளிலும் கூட முடிவு மாக்கந்துர மதுஷோடு ஏதோ ஒரு வகையில் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்றே சில போலீஸ் தகவல்களில் இருந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இலங்கை அண்டர்வேர்ல்ட், அதாவது இலங்கை பாதாள உலகத்தின் காட்ஃபாதர், ஞானத்தந்தை, த காட்ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் அண்டர்வேர்ல்ட் என்று குறிப்பிடும் அளவுக்கு அவர் ஒரு பிரபலமான புள்ளியாக இருந்திருக்கின்றார். இலங்கை போலீசாரால் மட்டுமல்ல, சர்வதேச போலீசாராலும் தேடப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நபராக இருக்கின்றார். சர்வதேச போதைப்பொருள் அமைப்புகளோடு, போதைப்பொருள் வர்த்தக வலையமைப்புகளோடு, அந்த ட்ரக்ஸ் நெட்வொர்க் என்று குறிப்பிடுவார்கள், அந்த போதைப்பொருள் வலையமைப்போடு தொடர்புபட்ட ஒரு நபராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். இவர் மாத்தறை கமுருப்பிட்டிய பிரதேசத்தில் ஒரு வறுமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். இவருக்கு ஒரு இளைய சகோதரரும் இருக்கின்றார். 2 பிள்ளைகள் தான். இவருடைய வாழ்க்கையை அதாவது வாழ்க்கையில் திசை மாற காரணமாக அமைந்த ஒரு சம்பவம் 1988-89 ஆண்டு காலப்பகுதியில் இடம்பெறுகின்றது. உங்களுக்கு தெரியும், அந்த காலப்பகுதி இந்த நாட்டில் ஜேவிபி பயங்கரவாதம் நிலவிய காலப்பகுதி, அச்சுறுத்தல் நிலவிய காலப்பகுதி, நாட்டின் பாதுகாப்பு ஸ்திரமற்ற நிலையில் இருந்த ஒரு காலப்பகுதி. அந்த காலப்பகுதியில் தென்பகுதியில் சில ஆயுத குழுக்களின் செயற்பாடுகள் தீவிரமாக இருந்தன. இடதுசாரி போக்கூடிய ஆயுத குழுக்களின் செயற்பாடுகள் தீவிரமாக இருந்தன. அப்போது இவர்கள் பிறந்து வளர்ந்து இந்த கம்புருப்பிட்டிய பிரதேசத்தில் இந்த ஆயுத குழு ஒன்றின் ஒரு கூட்டம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. அந்த கூட்டத்துக்கு அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் பலவந்தமாக அழைத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு பலவந்தமாக அழைத்து செல்லப்பட்டவர்களுள் ஒருவர் தான் இந்த மதுஷின் தாயாரும். அவர் ඉම්රාන් yes ඔව් තවදුරටත් අපි මේ ගැන කතා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මේ සූදානම විරාමයක් ගන්න. ඔබ නැවතත් එක් වී සිටින්නේ නිවුස් හව නිවුස් ඇන්ඩ් නිවුස් ප්ලස් වැඩසටහන සමගින්. අපි කතා බහ කරමින් සිටියේ ඊයේ දවසේදී මාකඳුරේ මදුෂ්ට තියා අපිටවත් හිතා ගන්න බැරි විදිහට මාකඳුරේ මදුෂ්ව අත්අඩංගුවට ගත් ඒ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ ගැන විග්‍රහයක් කරමින් තමයි සිටින නෞෂාද් මහත්මයා. இந்த மாக்கந்துர மதுஷின் தாய் அந்த கம்புருப்பிட்டிய கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் என்ற கூட்டத்துக்காக ஆயுதப்படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் என்று தான் இவருடைய வரலாற்று தடத்தில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சமரசிங்க ஆராய்ச்சிகே மதுஷ் லக்ஷாந்த என்ற இயற்பெயரையுடைய இவர் அதன் பின்னர் தந்தையின் பராமரிப்பில் வளர்ந்திருக்கின்றார். தந்தை வேறொரு திருமணம் செய்திருக்கின்றார். அவருடைய மனைவி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதும் சிறிது காலம் கழித்து அவர் வேறொரு திருமணம் செய்திருக்கின்றார். அதன் பிறகு பெரியம்மா
தான் இவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். காலப்போக்கில் ஓஎல் வரைக்கும், அதாவது கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தரம் வரைக்கும் படித்திருக்கின்றார். ஆனால் பாடசாலை கல்வியில் இவர் ஒரு சிறந்த மாணவர் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. அவரால் அந்த பரீட்சையில் சித்தி அடைய முடியவில்லை. அதன் பிறகு அவர் குடும்பம் பிரிந்து, சகோதரர்கள் பிரிந்து, பெரியம்மாவிடமிருந்து பிரிந்து மிகவும் வறுமையான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கடத்தி செல்வதற்காக ஏதாவது ஒரு தொழிலை செய்ய வேண்டும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்த போதுதான் இந்த பலகை தொழில், மரம் அறுக்கும் தொழிலில், பலகை தொழிலில் லீமோல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தொழிலை செய்வதில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். சிறிய அளவில் அவர் அந்த தொழிலை தொடங்கி நடமாடும் ஒரு நிலையமாக அவர் நடத்தி கொண்டிருந்திருக்கின்றார். ஆனால் அதற்கு அவருக்கு பெரிய அளவில் அந்த தொழில் செய்யும் முதலாளிமார்களிடமிருந்து எதிர்ப்பு வந்திருக்கின்றது. அந்த எதிர்ப்புகளை இவர் தனித்து நின்று சமாளித்திருக்கின்றார். அந்த முதலாளிமாருக்கு சண்டித்தனம் காட்டியிருக்கின்றார். அவருடைய இளமையும் துணிச்சலும் அதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றது. இதனால் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற ஏனைய இளைஞர்கள் மத்தியில் அவர் பிரபலம் அடைந்திருக்கின்றார். ஏனைய இளைஞர்களால் கவரப்பட்டிருக்கின்றார். அதன் பிறகு அவர் அந்த துறையில், அதாவது அந்த தொழில்துறையில் மற்றவர்களுக்கு சவால் விடுப்பதும், அவர்களிடம் அந்த சவாலில் இருந்து விடுபடுவதற்காக, அவர்களை சமாளிப்பதற்காக அவர்களிடமிருந்து கப்பம் கோருவதுமாக தன்னுடைய குற்றச்செயல்களை தொடங்கியிருக்கின்றார். 2002ஆம் ஆண்டில் தான் அவர் முதல் தடவையாக சிறைக்கு சென்றிருக்கின்றார். முதல் தடவையாக அவர் மீது ஒரு கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறைக்கு சென்ற பொழுது சிறையில் ஏற்பட்ட சில நட்புகளின் அடிப்படையில் தான் அவர் பின்காலத்தில் ஒரு பாதாள உலக கோஷ்டியின் தலைவனாகவே மாறி இன்று இலங்கையின் பாதாள உலகத்தின் ஞான தந்தை, த காட் ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் அண்டர்வேர்ல்ட் என்று குறிப்பிடும் அளவுக்கு பிரபலமான ஒரு புள்ளியாக மாறியிருக்கின்றார் என்று நாங்கள் அவருடைய வரலாற்றை சற்று தேடி பார்த்த பொழுது தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது மிகவும் கவலைக்குரிய ஒரு விடயம். இவ்வாறு தான் வழி தடமாறி செல்லுகின்ற இளைஞர்கள் தான் ஒரு காலத்தில் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். எனவே சமூகத்தில் பொறுப்பானவர்கள், இளைஞர்களை வழிநடத்த வேண்டியவர்கள் தங்களுடைய பொறுப்பிலிருந்து விலகிச் செல்வதால் தான் இவ்வாறான குற்றவாளிகள் உருவாக்கப்படுகின்றார்கள். இதற்கு சமூகம் தான் காரணமாக இருந்திருக்கின்றது என்பது மிகவும் கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது. அவரோடு சேர்த்து நேற்று கெசல்வர்த்த தினூக்க, கஞ்சிப்பான இம்ரான், அங்கொட சுட்டி மற்றும் இலங்கையின் பிரபலமான ஒரு பாடகர், அந்த பாடகரின் மகன், இலங்கை மேடை நாடகங்களிலும் மற்றும் தொலைக்காட்சி நாடகங்களிலும் பங்கேற்ற சில நடிகர்கள், சில கலைஞர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரை உள்ளடக்கிய 25 பேர், மதுஷின் காதலி ஆகியோர் உட்பட சுமார் 25 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இப்பொழுது துபாயில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இலங்கை போலீசார் இந்த போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் இரவு பகலாக மிகவும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் என்பதை இந்த நடவடிக்கை மூலம் நாங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடந்த பல வருடங்களாகவே இந்த மதுஷ் துபாயில் தலைமறைவாகி இருந்து வருகின்றார். ஏற்கனவே துபாயில் ஒரு முறை அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். கைது செய்யப்பட்ட அவரை இலங்கைக்கு அனுப்புவதற்கான சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பொழுது சட்ட ரீதியாக அவரை இலங்கைக்கு அனுப்ப முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. காரணம், இலங்கைக்கும் துபாய்க்கும் இடையில், அல்லது அபுதாபிக்கும் இடையில் கைதிகள் பரிமாற்றம் அல்லது சந்தேக நபர்கள் பரிமாற்றம் தொடர்பான சர்வதேச கடப்பாடு எதுவும் இல்லை. அவ்வாறான உடன்படிக்கை எதிலும் இரு நாடுகளும் கையொப்பமிட்டில்லை. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பரஸ்பர உடன்படிக்கை ஒன்று அவ்வாறு இருந்தால்தான் ஒரு நாட்டில் கைது செய்யப்படுகின்ற மற்ற நாட்டின் பிரஜையை சந்தேக நபராகவோ அல்லது குற்றவாளியாகவோ இன்னொரு நாட்டிடம் ஒப்படைக்க முடியும். அதற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இலங்கைக்கும் துபாய்க்கும் இடையில் அந்த ஒப்பந்தம் இல்லை. இதனால் இன்னும் பல குற்றவாளிகளும் தப்பி இருக்கின்றார்கள் என்பது வேறு விடயம். அதை பற்றி இப்பொழுது பேசுவதற்கு நேரமில்லை. எனவே இவ்வாறான ஒரு ஒப்பந்தம் இல்லாத நிலையில் கடந்த தடவை கைது செய்யப்பட்ட பொழுது மதுஷ் விடுதலை செய்யப்பட்டு அவர் மீண்டும் தலைமறைவாக அங்கே நடமாடிக்கொண்டிருந்திருக்கின்றார். ஆனால் அண்மை காலங்களில் இடம்பெற்ற இந்த கொலைகள் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல்கள், பாரிய அளவிலான போதைப்பொருள் கண்டுபிடிப்புகள் என்பன இடம்பெற்ற பொழுது மீண்டும் மதுஷின் பெயர் அடிபடத் தொடங்கியதும் சில நபர்களை தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து, முக்கியமாக மதுஷின் சகாக்கள் பலர் அண்மை காலங்களில் இலங்கையில் கைது செய்யப்பட்டார்கள். அவர்களிடமிருந்து கிடைத்திருக்கின்ற இந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் தான் இப்பொழுது அவர் குறித்த நடமாட்டம் இலங்கை போலீசாருக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இலங்கை போலீசார் கடந்த பல மாதங்களாக அவர் துபாயில் இருந்தாலும் கூட அவருடைய நடமாட்டத்தை தீவிரமாக அவதானித்து வந்திருக்கின்றார்கள். இலங்கை போலீசார் திரட்டிய புலனாய்வு தகவல்கள் மற்றும் அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் தான் அவர் இப்பொழுது கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். இவை துபாய் போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்டு துபாய் போலீசாரும் இலங்கை போலீசாரும் இணைந்து மேற்கொண்ட ஒரு நடவடிக்கையின் மூலம் நேற்று அதிகாலை வேளையில்
தன்னுடைய மகன் அல்லது மகள் இரண்டு விதமாக கூறப்படுகின்றது. உண்மை எதுவென்று எங்களுக்கு தெரியாது. சில பத்திரிகைகளில் மகன் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது, இன்னும் சில பத்திரிகைகளில் மகள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வாறாயினும் பிறந்த நாள் விழா ஒன்றில் இவர் கலந்து கொண்டிருந்த பொழுது, அதுவும் துபாயில் இருக்கின்ற 6 நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றில், 6 ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒன்றில் இந்த 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 பிறந்த தின நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருந்த பொழுது அதனை சுற்றி வளைத்து தான் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அப்பொழுது அங்கே பாரிய அளவிலான போதைப் பொருளும் இவர்களிடம் இருந்திருக்கின்றது. போதைப் பொருட்களோடு தான் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். துபாயில் இதற்கான தண்டனை உச்சபட்ச தண்டனையாக இருக்கின்றது. இருந்தாலும் இவர்களை இலங்கைக்கு கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் இப்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவரை இலங்கைக்கு கொண்டு வந்து தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கின்றார். இலங்கை போலீசார் இப்பொழுது அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் இன்னமும் இலங்கைக்கும் துபாய்க்கும் இடையில் அந்த ஒப்பந்தம் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. எனவே இவரை தொடர்ந்து இலங்கைக்கு கொண்டு வர முடியுமா அல்லது துபாயில் தான் விசாரிக்கப்படுவாரா, துபாயில் இவருக்கு என்ன விதமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்பன தொடர்பான சட்ட ரீதியான சர்ச்சைகள் இப்பொழுது எழுந்திருக்கின்றன. எவ்வாறாயினும் இலங்கை போலீசார் மேற்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நடவடிக்கை பாராட்டுக்குரிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. உங்களுக்கு தெரியும், அண்மையில் பங்களாதேஷில் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டார்கள். அவர்களும் இலங்கையில் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தோடு தொடர்பு பட்டவர்கள். அவர்களை கைது செய்வதற்கான தகவலையும் கூட பங்களாதேஷ் போலீசாருக்கு இலங்கை போலீசார் தான் வழங்கியிருந்தார்கள். எனவே இலங்கை போலீசாரின் ஒரு பிரிவினர் இங்கிருந்தவாறு இவர்களுடைய நடமாட்டங்களை மிகவும் துல்லியமாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதன்படி கிடைக்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் தான் இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. எவ்வாறு தான் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் சரி, எத்தனை பேரை கைது செய்தாலும் சரி, இன்னமும் இந்த போதைப்பொருள் வர்த்தகம் ஓய்ந்த பாடில்லை என்பதையும் இன்றைய செய்திகளில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நேற்று வெள்ளவத்தையிலும் பிலியந்தல பிரதேசத்திலும் இடம்பெற்ற மதுவரி திணைக்களத்தினால் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின் போது உங்களுக்கு தெரியும், இந்த போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் இலங்கை போலீஸ் போதைப்பொருள் பிரிவு, மதுவரி திணைக்களம், சுங்க திணைக்களம், விசேட அதிரடி படையினர் என பல பிரிவினர் இப்பொழுது பரவலான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். மதுவரி திணைக்களம் நடத்திய தேடுதலின் போது சுமார் 100 கிலோ ஹெரோயின் போதைப்பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது பிரவுன் சுகர் வர்க்கத்தை சேர்ந்தது என்றும் இதனுடைய சந்தை பெறுமதி சுமார் 1100 மில்லியன் அல்லது 110 கோடி ரூபாய் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வெள்ளவத்தை பிரதேசத்தில் ஒரு வாகனத்தில் 2 நபர்கள் சுமார் 10 கிலோவை கொண்டு செல்லும் பொழுது அவர்களை இந்த மதுவரி திணைக்கள அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தி சோதனையிட்டு இருக்கின்றார்கள். அந்த சோதனையின் போது அந்த வாகனத்திலிருந்து போதைப்பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பின்னர் போலீசாரின் உதவியோடு அந்த 2 நபர்களும் தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பொழுது பிலியந்தல மடப்பாத்த பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் இருந்து மேலதிக போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கு அந்த வீட்டின் சொந்தக்காரரும் இருந்திருக்கின்றார். அவர் இந்த வர்த்தகத்துக்கு துணையாக இருந்திருக்கின்றார். அவரையும் இப்பொழுது போலீசார் கைது செய்திருக்கின்றார்கள். எனவே இவ்வாறு ஒரு பக்கத்தில் கைதுகளும் நடக்கின்றன, இன்னொரு பக்கத்தில் வர்த்தகமும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. போலீசாரும் மதுவரி திணைக்களமும் சுங்க திணைக்களமும் விசேட அதிரடி படையினரும் மிகவும் தீவிரமாக இரவு பகலாக செயற்பட்டு தங்களால் முடிந்த அளவுக்கு இந்த விடயத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதையும் நாங்கள் இந்த தகவல்களில் இருந்து தெளிவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට අද මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මදුෂ් ගැන වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මම ඒ ලිපිය කියවන ගමන් මම හිටියේ ලංකාදීප පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ අහනවා මදුෂ් කවුද කියලා. එහිදී විශේෂ ලිපියක් 12 වෙනි පිටුවේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා අද ලංකාදීප පුවත්පතේ. ඔබට පුළුවන් මදුෂ් ගැන වැඩිදුර විස්තර ඒ මගින් දැනගන්න. ඇත්තටම මදුෂ් වගේ අය බිහි වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව නෞෂාද් මහත්මයා සඳහන් කරා. මේ මදුෂ් කියන පුද්ගලයා බිහි වෙන්නේ නිකන් ඉපදිච්ච ගමම පාතාලයේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ ඉපදිලා කාලයත් සමග මේ සමාජයේ වෙන සිදුවීම් අනුව තමයි මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සු වෙන්නේ සහ මිනිස්සු නරක මිනිස්සු වෙන්නේ. මදුෂ් කියන කෙනත් මේ විදිහටම අපි වගේම ඉතාමත් සාධාරණ විදිහට සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරපු පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ මව මේ භීෂණ කාලේ අපිට මතකයි 88 ඒ භීෂණ කාලවල වලදී මේ අර බලහත්කාරකම් වලින් රැස්වීම තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් යන්න සිදු වෙනවා. එතකොටගේ මදුෂ්ගේ මවට ඒ රැස්වීමට යාමට සිදු වෙනවා. එතනදී තමයි මේ පොඩි කුඩා දරුවා කාලේ මදුෂ්ගේ මුළු සම්පූර්ණ ජීවිතේම අවුරුදු 7ක් 8ක් වෙනවා. ඒ කාලේදී තමයි මදුෂ්ගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වෙනස් වීමට හේතු වන්නේ ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ අතින් මදුෂ්ගේ මව ඝාතනයට ලක් වෙනවා. ඒ ලක් වෙන්නේ අර අනවසරෙන්
පැවැත් වූ රැස්වීමට ගියා කියන හේතුව මත නමුත් ඒ බලහත්කාරයෙන් ගෙන්න ගත්ත නිසා තමයි ඒ විදිහට මදුෂ්ගේ මව ඝාතනය වෙන්නේ. මෙතෙන්දී මදුෂ් වැටෙනවා. මදුෂ්ට වයස අවුරුදු 8යි. එතකොට තවත් එයාට මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ මල්ලි මේ අයවයි දෙන්නම බලාගන්නේ මදුෂ්ගේ තාත්තා. මදුෂ්ගේ තාත්තා රස්සාවක් නැහැ. කුලිය වැඩ කරේ. එනිසා ලොකු අම්මයි තාත්තයි ගාව මේ විදිහට හැදෙන මදුෂ් මේ සමාජයේ මිනිස්සු කොන් කරනවා තාඩන පීඩන වලට ලක් වෙනවා මේ නිසා ලොකු පීඩනයක් එක්ක මේ දරුවා ජීවත් වෙන අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මවක් නැති වුණාම තියෙන ඒ මව්සෙනෙහස නැති වුණාම ළමයි මොන වගේ පැතිවලට යන්න පුළුවන්ද අම්මලා තාත්තලා ඉන්න ළමයිම දැන් කාලේ වැරදි පැතිවලට යනකොට අම්මා නැති වුණාම මේ මව්සෙනෙහස නැති වුණාම හරි වැරදි කියලා දෙන්න කවුරුත් නැති වුණාම මොන විදිහට දුකක් මොන විදිහේ දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්ද අපි තව කතා කරමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව වනතත් එක් වී සිටින්නේ නිවුස් හව නිවුස් ඇන්ඩ් නිවුස් ප්ලස් වැඩසටහන සමගින් අපි මෙතෙක් වෙලා කතා කරගෙන හිටියේ මාකඳුරේ මදුෂ්ව අතරංගොඩ ගැනීමේ සිද්ධිය. අපි දන්නවා මාකඳුරේ මදුෂ් කියන්නේ පාතාලයක් කියලා. හැබැයි පාතාලයක් වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියන එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැමෝම මදුෂ්ට බැන්නට මදුෂ්ගේ ඉතිහාසය ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසායි මම පොඩි වෙලාවක් ගන්න මේක කියන්න. මදුෂ් ওই විදිහට පොඩි කාලේ තමන්ගේ මව ওই විදිහට ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ අතින් ඝාතනයට ලක් වුණාම ඒ එක එක තැන්වල ওই විදිහට කතාවට ලක් වුණාම මදුෂ්ට සමාජයෙන් විවිධ තාඩන පීඩන කවුරුත් හිටියේ නෑ බලා ගන්න මව්සෙනෙහසක් තිබුණේ නෑ සමාජයෙන් කොන් වුණා මිනිස්සු විහිළු කරා පොඩි ළමයා කාලේ එයාව ගෙන්නලා අපි දන්නවා කැම්පස් වල රැග් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ ළමයාට වෙනකොට ඒ ළමයාට ඒක ඉවස ගන්න බැරි වුණා. කොහොම හරි යාගේ තාත්තා තවත් විවාහයක් කරගන්නවා. මේ විවාහයක් කරගත්ත නිසා ලොකු අම්මා තමයි ඒ දෙන්නවම බලාගත්තේ තාත්තා කුලී වැඩ තමයි කරේ ඒ නිසා කොහොම හරි ක්‍රමක්‍රමයෙන් O level කරලා ඉවරෙච්ච ගමන් O level ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගැනීමට ලොකු හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ කියලා මේ දෙවියන පුවත්පත කියනවා ඒ නිසා O level කරලා ඉවරෙච්ච ගමන් පොඩි ලී මඩුවක් ආරම්භ කරලා ඒ ලී මඩුවේ වැඩ කරගෙන ගියා කියලා කියනවා මාතර ප්‍රදේශයේ හැබැයි මාතර හිටපු අනිත් ලී මඩුවල මිනිස්සු එයාට තර්ජන කරලා ගහලා කරලා බැන වැදිලා තියෙනවා ඕක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මිනිහෙක් කොහොම හරි කරලා උඩට එන්න හදනකොට ඒ මිනිහව වටන්න හදනකොට ඒ මිනිහා ඊට පස්සේ නරක විදියට හරි සල්ලි හම්බ කරන්න උත්සාහ කරනවා. කොහොම හරි මේ විදිහට ප්‍රශ්න මැද්දේ මේ හේතුන් මත එයා කප්පම් ගැනීමට පුරුදු වෙනවා. ওই විදිහට තමයි බන්ධනාගාරගත වෙලා බන්ධනාගාරින් අය වඳුරගෙන මේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සහ මේ විදිහට දැවැන්ත විදිහට එන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. කොහොම හරි දැන් මේ විදිහට ඔහුට මේ ඉරණම අත් වෙන්න හේතුව මදුෂ් වගේම සමාජයේ මිනිස්සුත් ඔබත් වග කියන්න ඕනේ කියන කාරණාව සිහිපත් කරන්න ඕනේ. හැම කෙනාම නරක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න එයා වගේම සමාජයේ සියලුම දෙනා මේ සඳහා වග කිය යුතුයි. මේ දරුවන් ගැන අපි මීට වඩා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ළමයින්ගේ ළමා කාලයේදී සිදුවන සිදුවීමක් එක සිදුවීමක් හොඳටම ඇති. එයා හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද වීම සම්බන්ධයෙන් කියන්න. අපි සූදානම් අද දවසේදී මේ ලංකාවේ දේශපාලන කරලිය ඇතුළේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව හොයලා බලන්න. මෙහිදී පළාත් සභා ඡන්දේ ඉල්ලා විපක්ෂයෙන් පාගමනක් කියලා අද වාර්තා කරලා තියෙනවා දිවයින පුවත්පතේ. පළාත් සභා ඡන්දය පවත්වන මෙන් රජයට බල කරමින් විරෝධතා පාගමනක් පැවැත්වීමට විපක්ෂයේ ඊයේ තීරණය කළා කියලා තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු ශාලාවේ පැවති කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගත්තා කියලා අද වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර අද ලංකාදීප පුවත්පතෙත් වාර්තා කරලා තියෙනවා මේ විදිහටම ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාව තීරණයක් ගන්න පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ජාතික ආණ්ඩුව ගැන මොන විදිහේ තීරණයක් ගනීවිද කියලා අද අපිට හවස් වෙනකොට දැනගන්න හැකියාව ලැබෙවි. නෞෂාද් මහත්මයා. அடுத்து நாங்கள் பிரதானமாக உங்களோடு பேசவிருக்கின்ற விடயம் இலங்கையின் அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பானது. இந்த தேசிய அரசாங்கம் ஒன்று அமைப்பதற்கான முயற்சி தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது. அதற்குரிய எதிர்ப்பும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முன் இன்றைய பத்திரிகைகளில் ஏனைய சில செய்திகளில் எமது கவனத்தை செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நவமணி பத்திரிகை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம். நவமணி பத்திரிகையில் நாம் அடுத்து பேசவிருக்கின்ற தலைப்புகள் அங்கே இடம்பெற்றிருக்கின்றன. ஐக்கிய தேசிய கட்சி முஸ்லிம் காங்கிரஸ் இணைந்து தேசிய அரசை அமைக்க முடியாது மஹிந்த ராஜபக்ஷ என்ற
தலைப்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின் புகைப்படத்தோடு சிறப்பு தலைப்புக்குரிய பகுதியில் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோல் தேசிய அரசுக்கு ஆதரவளிக்கும் சுதந்திர கட்சி எம்பிக்கள் மீது நடவடிக்கை என்று பொதுச் செயலாளர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர நேற்று செய்தியாளர் மாநாட்டில் தெரிவித்த கருத்து தரப்பட்டிருக்கின்றது. அது தொடர்பான தகவல்களை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். நவமணி பத்திரிகை இன்று பிரத்யேகமான ஒரு தலைப்புச் செய்தியை தந்திருக்கின்றது. இதுவும் அண்மை காலங்களில் மிகவும் பேசப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. 8 மாணவர்களும் நேற்று விடுதலை, சகல குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்தும் விடுவிப்பு, 45 நிமிட சிராசின் வாதத்துக்கு வெற்றி என்ற தலைப்பில் ஹொரோபத்தான கிராலகல தூபியில் ஏறி புகைப்படம் எடுத்த குற்றத்திற்காக விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் 8 பேரும் நேற்று விடுவிக்கப்பட்டனர். கெபதிகொல்லாவ நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் 2வது முறையாக நேற்று வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது வழக்குக்கான அரசு செலவாக தலா 52,000 ரூபாவை செலுத்தி 8 பேரும் நீதிவான் மஹிந்த ஹர்ஷன அல்விஸினால் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று இங்கே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதுக்குரிய புகைப்படத்தோடு இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது. கொழும்பிலிருந்து சென்ற சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி ஷிராஸ் நூர்டீன் சுமார் 45 நிமிட நேரம் நீதிமன்றத்தில் கடுமையான வாதங்களை முன்வைத்திருக்கின்றார். இவர்களை குறைந்தபட்சம் 2 வருடங்களாவது சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்ற தரப்பில் என்ற ரீதியில்தான் எதிர்த்தரப்பு வாதங்கள் இருந்திருக்கின்றன. ஆனால் அந்த வாதங்களை முறியடிக்கும் வகையில் சிராஜின் வாதம் அமைந்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த 8 பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீதும் இருந்த 3 குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து அவர்கள் முழுமையாக விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்ற தகவலைத்தான் நவமணி இன்று தன்னுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக உரிய புகைப்படத்தோடு தந்திருக்கின்றது. நவமணியில் இன்னும் ஒரு பிரத்யேகமான செய்தியையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. இணைய குற்றச் செயல்களில் இருந்து மாணவர்களை பாதுகாக்க விசேட திட்டம் கல்வி அமைச்சு தீர்மானம் என்று இதுவும் இன்று ஒரு சமூக பிரச்சனையாக உருவாகி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. சைபர் கிரைம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இணைய குற்றங்களில் மாணவர்களும் சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள். மாணவர்கள் அதன் மூலம் சில வேளை குற்றங்களை புரிகின்றார்கள், சில வேளை அந்த குற்ற வலையமைப்புக்குள் அவர்களும் சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள். எனவே இதிலிருந்து மாணவர்களை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகத்தான் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது. முதலாம் தர விண்ணப்பமே கிடைக்காத 350 அரசாங்க பாடசாலைகள் என்ற தலைப்பில் நவமணி முதல் பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான செய்தியை தந்திருக்கின்றது. நாட்டில் 10,161 பாடசாலைகளில் 350 பாடசாலைகளுக்கு முதலாம் தரத்துக்கு ஒரு விண்ணப்பமேனும் கிடைக்கவில்லை என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு 433 பாடசாலைகளுக்கு எந்த ஒரு விண்ணப்பமும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் இப்பாடசாலைகள் மூடப்படும் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றது. ஒரு பாடசாலைக்கு குறிப்பிட்ட சில வருடங்களுக்கு இந்த முதலாம் ஆண்டுக்கான மாணவர்களுடைய அந்த எண்ணிக்கை சேர்த்து கொள்ளப்படாவிட்டால், விண்ணப்பங்கள் கிடைத்து சேர்த்து கொள்ளப்படாவிட்டால் இயல்பாகவே அந்த பாடசாலை மூடப்படுகின்ற நிலைமைக்கு வரும். பாடசாலை ஒன்றை ஒரு பிரதேசத்தில் திறப்பது என்பது மிகவும் கஷ்டமான விடயம். எனவே அதனை மூடுவதற்கும் அந்த பிரதேச மக்கள் இடமளிக்கக்கூடாது. இயன்ற வரைக்கும் தங்களுடைய பிரதேச பாடசாலைகளில், தங்களுடைய வீடுகளுக்கு அண்மையில் இருக்கின்ற பாடசாலைகளில் மாணவர்களை சேர்த்து அந்த பாடசாலைகளின் அபிவிருத்திக்கு பெற்றோரும் அதன் பழைய மாணவர்களும் உதவி செய்து தான் பாடசாலைகளை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமே தவிர மாணவர்களை தூர இடங்களுக்கு அனுப்புவதால் அவர்களுடைய கல்வி பல்வேறு விதங்களில் பாதிக்கப்படுகின்றது என்பதுதான் யதார்த்தமாக இருக்கின்றது என்பதை பெற்றோர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரதான புகைப்படமாக மாலைதீவு ஜனாதிபதியின் இலங்கை வருகையோடு தொடர்புடைய புகைப்படம். நேற்று அவர் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் ஆகியோரை சந்தித்து இருக்கின்றார். அது தொடர்பான வர்ண புகைப்படம் தரப்பட்டிருக்கின்றது. இன்றைய பத்திரிகைகளில் இன்னும் 2 செய்திகளும் முக்கிய இடம் பிடித்திருக்கின்றன. ஒன்று, எம்ஆர் லத்தீஃபின் பதவி 1 வருடத்தால் நீடிப்பு என்று நேற்று டிஐஜி லத்தீஃப் தொடர்பாக நாங்கள் சில விடயங்களை பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த போதைப் பொருள் கடத்தல் முறியடிப்பு விடயத்தில் பிரதான பங்கேற்று வருகின்ற ஒரு நபராக டிஐஜி லத்தீஃப், எஸ்டிஎஃப் கமாண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய விசேட அதிரடிப்படையின் கட்டளையிடும் அதிகாரி டிஐஜி லத்தீஃப் திகழ்கின்றார். நேற்று முறைப்படி அவர் தன்னுடைய பதவி காலத்தை 40 வருட சேவைகளுக்கு பின்னர் ஓய்வு பெறுவதாக இருந்தது. இவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கையை அரசாங்கம் முன்னெடுத்திருக்கின்ற வேளையில் ஏன் இவருக்கு பதவி நீடிப்பு வழங்கக்கூடாது, எக்ஸ்டென்ஷன் வழங்கக்கூடாது என்ற ஒரு கேள்வியும் பல்வேறு மட்டங்களில் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. அந்த கேள்விக்கு நேற்று மாலை அளவில் முடிவு கிடைத்திருக்கின்றது. ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்த விசேட பத்திரத்தின் மூலம் டிஐஜி லத்தீஃபின் பதவிக்காலம் இன்னும் 1 வருட காலத்துக்கு நீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதேபோல் சுங்கத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் தொடர்பாக
நாங்கள் பல்வேறு தகவல்களை கடந்த ஓரிரு தினங்களாக தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம். அவரும் சுங்க பணிப்பாளராக மீண்டும் சார்ல்ஸ் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் என்ற தலைப்பில் இதுவும் இன்று எல்லா பத்திரிகைகளிலும் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்றது. நவமணி பத்திரிகையும் தன்னுடைய முதல் பக்கத்தில் இதை தந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சார்ல்ஸ் மீண்டும் 3 மாத காலத்துக்கு சுங்க திணைக்களத்தின் பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று வரைக்கும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த சுங்க திணைக்களத்தின் சட்டப்படி வேலை செய்யும் இயக்கம் அல்லது வேலை நிறுத்தம் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றது என்ற தகவல்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முஸ்லிம் விவாகரத்து சட்டம் தலதாவுடன் முஸ்லிம் எம்பிக்கள் நாளை பேச்சு என்ற தலைப்பில் நவமணியின் மற்றொரு செய்தி அமைந்திருக்கின்றது. 400 பாடசாலை அதிபர்கள் இன்று தொழிற்சங்க போராட்டம் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு செய்தியையும் நவமணி தந்திருக்கின்றது. அதேபோல் தினகரன் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் தினகரன் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக நாங்கள் ஏற்கனவே தந்த அந்த மதுஷ் தொடர்பான தகவல். இதற்கு மேலதிகமாக அடுத்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவிருக்கின்ற தலைப்போடு தொடர்புடைய தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பதில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி உறுதி, சபையில் நாளை பிரேரணை சமர்ப்பிப்பு, நிறைவேற்றி ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்போம் என்ற தலைப்பில் லக்ஷ்மண் கிரியல்லவின் புகைப்படத்தோடு இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது. 2019 ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீட்டு சட்டம் மூலம் நேற்று சபையில் சமர்ப்பிப்பு, மொத்த செலவினம் ரூபாய் 4550 பில்லியன் என்ற தலைப்பில் அரசாங்கத்தின் இந்த வருடத்துக்கான செலவினங்கள் வரவு செலவு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நேற்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 4550 பில்லியன் ரூபாய் செலவு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது மொத்த செலவு. இனி இந்த தேசிய அரசாங்கம் தொடர்பான சில மேலதிக தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றோம். இந்த தேசிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றது. எப்படியாவது அதை அமைத்தே தீர வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதனை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்கள் எல்லா வழிகளிலும் முயன்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இதற்கு எதிரான கருத்தும் வலுவடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது. குறிப்பாக நேற்று மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னாள் ஜனாதிபதி எதிர்க்கட்சி தலைவர் தமிழ் இலத்திரனியல் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து விரிவான பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கின்றார். உங்களுக்கு தெரியும், அவர் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற காலத்திலும் இவ்வாறான சந்திப்புகளை ஊடகவியலாளர்களோடு ஊடக முக்கியஸ்தர்களோடு அடிக்கடி நடத்துவதுண்டு. அதே போன்ற ஒரு சந்திப்பைத்தான் நேற்று குறிப்பாக தமிழ் ஊடகவியலாளர்களோடு நடத்தியிருக்கின்றார். அப்பொழுது அவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீது பல குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்திருக்கின்றார். தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உரிய ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் வழங்கியிருந்தால் இந்நேரம் தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை கண்டிருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஆனால் அவர்கள் அந்த கால பகுதியில் காலையில் ஒன்றும் மாலையில் ஒன்றும் பேசுவதாக இருந்து கொண்டிருந்தார்கள். எந்த விதமான ஒத்துழைப்பையும் வரவில்லை. அவர்களுடைய ஒரே நோக்கம் ரணில் விக்ரமசிங்க பதவிக்கு வர வேண்டும். ரணில் விக்ரமசிங்க பதவிக்கு வந்தால் தாங்கள் கேட்பதெல்லாம் தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது என்ன நடந்தது? ரணில் விக்ரமசிங்கவை பதவிக்கு கொண்டு வந்து அவர்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றி கொண்டார்களா? தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டனவா? தமிழ் மக்கள் இப்பொழுது நிம்மதியாக வாழுகின்றார்களா? அவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டனவா என்று அடுக்கடுக்காக பல கேள்விகளை மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்வைத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தேசிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் எஞ்சி இருக்கின்ற ஒரே பாராளுமன்ற உறுப்பினரான அலிசாயிர் மௌலானா மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரோடு ஒரு உடன்படிக்கையை இதனை செய்து கொள்வதற்குத்தான் இப்பொழுது அரசாங்கம் முயற்சி செய்து வருவதாக பரவலாக பேசப்படுகின்றது. இது தொடர்பான பிரேரணை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாளை அந்த பிரேரணை மீதான விவாதம் இடம்பெறலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஆனால் GL பீரிஸ் அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கின்றார். இவ்வாறான ஒரு பிரேரணையை ஒழுங்கு பத்திரத்திலே சேர்த்து கொள்ள முடியாத நிலையில் எப்படி விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வது என்ற ஒரு கேள்வியையும் அவர் எழுப்பியிருக்கின்றார். අපි විරාමයක් අරගෙන තවත් මේක කතා කරමු. ඔබනතත් එක්වේ සිටින්නේ නිවුස් හව නිවුස් ඇන් නිවුස් ප්ලස් වැඩසටහන සමගින් අද දවසේදී අපි මුලින් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා දැන් මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තා වෙලා තියෙන සෙසු ප්‍රවෘත්ති දෙසට අවධානය යොමු කරන්න. චාල්ස් යලිත් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කැබිනට්ටුව තීරණය කරයි කියලා ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා. රේගුවේ මෙච්චර කාලයක් තිබ්බ ප්‍රශ්නේ දැන් විසඳලා තියෙනවා. ආයේ මංගල මහත්තයා කැබිනට්ටුවට කතා කරලා චාල්ස් මහත්මියව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධූරයේ යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දිවයින පුවත්පතෙත් කියනවා ඉවත් කළ රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරිය යලි එම ධූරයටම රේගු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අවසන් කියලා තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා රේගුව අකුරට වැඩ අත්හරි කියලා තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ.
තවදුරටත් රේගුවේ ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම නමුත් ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තා කරලා තියෙනවා ඊයේ දවසේ කොටුවේ තොගකඩවැසි පාරේ ක්‍රිකට් කියලා වාර්තා කර තිබෙනවා. රේගු නිලධාරීන්ගේ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට දැඩි බාධා එල්ල වී ඇති බැවින් වහා විසඳුමක් දෙන්නයි රජයට බල කරන්නයි මේ විදිහට වැහුවේ. ඔන්න දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඔගලන්ට මතක ඇති මේ නැගෙනහිර සරසවි සිසුන් පිරිසක් එකතු වෙලා දාගබයක් උඩට නැගලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන Facebook වල දාලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන් වත්තරංගුවට ගත්තා. අපි බලාගෙන හිටියා දඬුවම මොනවද දෙයිද කියලා. ඔන්න දඬුවම දීලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක්ට 50000 ගානේ සිසුන් 8 දිනාටම ගෙවන්න කියලා තියෙනවා. ඒ දඬුවමත් එක රුපියල් 8000ක මේ රජයේ ගාස්තුත් ගෙවන්න කියලා වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා පුවත්පත් දෙකේම. ලංකාදීප පුවත්පතේ කියනවා දාගබට නැග්ග සිසුන් නැගෙනහිර සරසවි සිසුන් 8ට 50000 බැගින් දඩ කියලා වාර්තා කරනවා. දිවයින පුවත්පතේ කියනවා කිරලාගල චෛත්‍යයට නැග්ග අග්නිදිග සිසුහු වරද පිළිගනිති. ලක්ෂ 4ක් දඩ හා රුපියල් 8000ක් රජයේ ගාස්තු ගෙවීමට නියෝග කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාදීප පුවත්පතේ කියනවා ඔළුමඩුවේ අතුරුදන් දැරියගේ මව 8 තෙක් රිමාන්ඩ් කියලා වාර්තා කරලා තියෙනවා. දැරිය ඝාතනය කරලා තින්නේ මවමයි කියලා පස්සේ පොලිසිය හොයාගත්තා. මේ ඒ ඔයට දාලා තින්නේ මව විසින්ම කියලා තමයි පොලිසිය හොයාගත්තා කියලා වාර්තා කරලා තින්නේ. ඒ අතරතුර කියනවා අගමැතිතුමා කියනවා ගෙවුණු වසර 3මාරේදී මිනිස්සු අහනවනේ මොනවද කරපු වැඩ කියලා. එතකොට අගමැතිතුමා කියනවා ගෙවුණු වසර 3මාරේදී නිම කළ ව්‍යාපෘති 100ක් එකවර ජනතා අයිතියට දෙනවා. අගමැති ඒ සඳහා උපදෙස් දුන්නා කියලා වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන් එකවරම ව්‍යාපෘති 100ක් ජනතා අයිතියට ලබා දෙන ආකාරය. ඒ වගේම තමයි ලංකාදීප පුවත්පතේ කියනවා මදුෂ්ව ඒ විදිහට එහෙදි අල්ලද්දී ලංකාවෙත් කුඩු අල්ලලා තියෙනවයි කියලා. කෝටි 110ක කුඩු වැල්ලවත්තෙන් පිළියන්දලින් අල්ලයි තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට කියලා ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරලා තියෙනවා. එම ප්‍රවෘත්තියම දිවයින පුවත්පතෙත් වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. කෝටි 110ක මත්කුඩු සමග 3ක් දැලේ කියලා තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අර කතුරුවන්චිල්ලාවේ කතාව අපි ඊයේ කිව්වනේ. කතුරුවන්චිල්ලාවේ සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා අම්මා වැටිලා මේ පුටුව ගැලවිලා ගිහිල්ලා අම්මා එතනම වැටිලා මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. දියණියට අසාධ්‍යයි කියලා අපි කිව්වා. අද කියනවා දියණියත් මේ විදිහට මැරිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා, මිය ගියා කියලා දිවයින පුවත්පතේ වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය දකින්නට ලැබෙනවා. ඊයේ අපි කිව්ව තවත් කාරණාවක් තමයි පොලිසියේ සේවය කරපු ලතීෆ් මහත්මයා ගෙදර යනවයි කියලා. හැබැයි ගෙදර යන්න දීලා නැහැ. තවත් වසරක දිගුවක් දුන්නා කියලා වාර්තා කරනවා. STF ප්‍රධානියාට වසරක සේවා දිගුවක් කියලා වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ගැන කලින් කතා කරාම ගිය අවුරුදු කාලේ වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරාම සෑහෙන අක්‍රමිකතා වෙලා තියෙනවා. ඒවා ගැන දැනට එකින් එක එළියට එනවා. ඒ අතරතුර කියනවා හිටපු ප්‍රධාන විධායක එක ඊමේල් එකක් යවලා ඩුබායි හෝටලයක 100 දෙනෙක්ට කාමර වෙන් කරලා තියෙන මුළු හෝටලයක්ම වෙන් කරගෙන තියෙනවායි කියලා. ඒ හෝටල් බිල ගෙවලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් වල සල්ලි වලින්ම තමයි කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඒ හිටපු ගෙස්ලා 100 දෙනා අතර ශ්‍රී ලංකා තානාපති ඇමරිකාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජාලිය වික්‍රමසූරිය සහ ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයනුත් හිටියා කියලා අද වාර්තා කරලා තියෙනවා. අපි මීට කලින් විරාමයට යන්න කලින් කතා කරගෙන හිටියේ රටේ මේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව අපි නැවතත් අවධානය යොමු කරන්න සූදානම්. இந்த தேசிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் தொடராக இடம்பெற்று வருகின்றன. ஆனால் யாருடைய தேவைக்காக இந்த தேசிய அரசாங்கம் அமைக்கப்படுகின்றது என்பதுதான் இங்கே பிரதானமாக எழுப்பப்பட்டிருக்கின்ற கேள்வி. இப்போது இந்த அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டிய காரணம் என்ன என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு தயாசிரி ஜெயசேகரன் நேற்று நடத்திய செய்தியாளர் மாநாட்டில் பதிலளித்திருக்கின்றார். இது முழுக்க முழுக்க ஐக்கிய தேசிய கட்சி அடுத்த தேர்தலை இலக்காக கொண்டுதான் இந்த தேசிய அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, சபாநாயகருக்கும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார். இந்த இவ்வாறான தேசிய அரசாங்க முயற்சிகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று ஜிஎல் பீரிஸ் நடத்தியிருக்கின்ற இன்னொரு செய்தியாளர் மாநாட்டில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார். அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ தரப்பினர் பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி வேண்டும் என்று கேட்டபோது அவர்களை தனித்தனி நபர்களாகத்தான் சபாநாயகர் பார்த்தார். உங்களை ஒரு குழுவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, நீங்கள் ஒரு கட்சி அல்ல என்ற ரீதியில் தான் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்படாமல் இருந்தது. அதன் பிறகு இந்த அக்டோபர் பிரச்சினைக்கு பிறகு ஏற்பட்ட மாற்றங்களை அடிப்படையாக வைத்து தான் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு மீண்டும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டது. அதேபோல்
தேசிய அரசாங்கம் ஒன்று அமைப்பதற்கு இப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சி எடுத்து வருகின்ற முயற்சியில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் ஒரு உறுப்பினரை பங்காளியாக்க நினைக்கின்றது. ஆனால் அதே கட்சியின் தலைவர் அந்த அரசாங்கத்துக்குள் அமைச்சராக இருக்கின்றார். கட்சியின் ஏனைய உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்தில் குழுவாக இருக்கின்றார்கள். அப்படி இருக்க ஒரே ஒரு நபரை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு எப்படி சபாநாயகர் அதை ஒரு கட்சியாக பார்க்க முடியும் என்று கேட்டிருக்கின்றார். தாங்கள் எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியை கேட்டபொழுது எப்படி பார்க்கப்பட்டோமோ அதே நிலைப்பாட்டை தான் இந்த விடயத்தில் சபாநாயகர் எடுக்க வேண்டும். அவரை ஒரு தனிநபராக பார்க்க முடியாது, தனிநபராகத்தான் பார்க்க வேண்டும். அவர் ஒரு தனி பாராளுமன்ற உறுப்பினராகத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர கட்சி என்ற ரீதியில் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். மேலும் இப்பொழுது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற தீர்மானத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி எந்த கட்சியோடு இணைந்து தேசிய அரசாங்கம் அமைக்கப் போகின்றது என்பது பற்றி தெளிவாக குறிப்பிட்டில்லை. எனவே இதுவும் ஒரு கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. அவ்வாறான தெளிவில்லாத ஒரு பிரேரணையை ஒழுங்கு பத்திரத்தில் கூட சேர்த்திருக்கக்கூடாது. எவ்வாறு விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று ஜிஎல் பீரிஸ் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார். எனவே எதிர்த்தரப்பிலிருந்து இந்த தேசிய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக விடுக்கப்படுகின்ற கேள்விகள் நியாயமான கேள்விகளாக அமைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் அரசாங்கம் ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுகின்றது, அவர்களுக்கு அப்படி என்ன தேவை இருக்கின்றது என்பதுதான் இங்கே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. அது தொடர்பான பல செய்திகளை இன்றைய பத்திரிகைகளில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தி, நாம் ஆட்சிக்கு வந்தால் கூட்டமைப்புடன் பேச்சு, விலகினால் மக்களுடன் பேச்சு மஹிந்த கூறுகிறார் என்று நேற்று தமிழ் ஊடகவியலாளர்களோடு நடத்திய சந்திப்பில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இதனை தெரிவித்திருக்கின்றார். நாங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் பேசுவோம், அவர்கள் எங்களோடு பேச மறுத்தால் தமிழ் மக்களோடு நேரடியாக பேசுவோம் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். இன்னும் பல குற்றச்சாட்டுக்களை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீது அவர் சுமத்தியிருக்கின்றார். கொழும்பு வர்த்தக மையம் முற்றாக முடங்கியது என்று நேற்று கொழும்பு புறக்கோட்டை பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு புகைப்படம். பழமையாக இந்த பகுதியில் நடந்து செல்வதோ வாகனம் செல்வதோ கூட முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கும். ஊர்ந்து செல்ல வேண்டிய இடத்தில் இப்பொழுது கிரிக்கெட் விளையாட்டில் இளைஞர்கள் ஈடுபட்டிருப்பதைத்தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அண்மை காலங்களில் பேசப்பட்ட இன்னொரு முக்கியமான விடயம், 18 பேரை தூக்கிலிட தயார் நீதி அமைச்சர் தலஜா கூறுகிறார் என்று இலங்கையின் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தோடு தொடர்புடைய விடயம் ஜனாதிபதி கூறியிருந்தார். போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட பலரின் கோவைகள் காணாமல் போயிருக்கின்றன என்று அதனை பாராளுமன்றத்தில் நேற்று தலஜா கூறல மறுத்திருக்கின்றார். 18 பேரை தூக்கிலிடுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம், அது தொடர்பான கோவைகள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன, ஜனாதிபதி தான் இனி முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்களை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வீரகேசரி பத்திரிகையில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் குறித்து தீர்மானம் இல்லை, மாகாண சபை தேர்தலையே நடத்த வேண்டும், தேசிய அரசாங்கத்தை ஏற்க முடியாது என்கிறார் மஹிந்த, கூட்டமைப்பு ஒத்துழைக்கவில்லை, அடுத்த தேர்தலில் பெரும்பான்மை கிடைக்கும், புதிய அரசியல் அமைப்பு சாத்தியமற்றது என்று நேற்று தமிழ் ஊடகவியலாளர்களோடு மஹிந்த ராஜபக்ஷ நடத்திய சந்திப்பின் போது தெரிவித்த கருத்துக்கள், அதேபோல் சுமந்திரன் தெரிவித்த கருத்துக்களும் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் அவர் தெரிவித்த கருத்துக்களும் இன்றைய தமிழ் பத்திரிகைகளில் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்றன. குற்றம் இழைத்தவர்களை தண்டிப்பதற்கு ஏன் இவ்வளவு காலதாமதம், சபையில் சுமந்திரன் என்ற தலைப்பில் மஹிந்த கோத்தாவை விட்டு வைத்தது ஏன் என்று தினக்குரலிலும் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது. மஹிந்த ராஜபக்ஷ, கோத்தாபாய் ராஜபக்ஷ ஆகியோர் குற்றவாளிகள் என ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்று கண்டறிந்து சிபார்சுகளை முன்வைத்திருந்த போதும் ஏன் இந்த அரசாங்கம் இன்னும் அவர்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதுதான் அவர் எழுப்பியிருக்கின்ற பிரதான கேள்வியாக இருக்கின்றது. சிலோன் டுடே பத்திரிகையிலும் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் புகைப்படத்தோடு அவர் தெரிவித்த கருத்தை நாம் ஏற்கனவே பார்த்த செய்திகள். சுங்க திணைக்கள பணிப்பாளராக சார்ல்ஸ் மீண்டும் நியமனம், திருமதி சார்ல்ஸ் மீண்டும் நியமனம், டிஐஜி லத்தீஃபுக்கு மீண்டும் ஒரு வருட சேவை கால நீடிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற தகவல்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஏனைய பத்திரிகைகளில் பெரும்பாலான செய்திகள் ஏற்கனவே நாம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்களாகத்தான் அமைந்திருப்பதை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. என்றால் ඉන්නතුරු අපි සූදානම දවසේදී කාටුන් දෙසට අවධානය යොමු කරන්න. අපි දන්නවා ජාතික ආණ්ඩුවක් කියලා කියන්නේ හැමෝම එකට එකතු වෙලා එකට ගෙනියන ආණ්ඩුවක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි තනියෙන් ඒ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ජාතික ආණ්ඩුව කියන දෝලාවේ නැගලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම අද උදේ විමලසිරි වාර්තා කරනවා දිවයින පුවත්පතේ. දිවයින පුවත්පතේ වාර්තා කරන්නේ ජාතික ආණ්ඩුව කියන දෝලාව උඩ ඉන්නේ අගමැතිතුමන් හෙන්ඩුවත් අතේ තියාගෙන මේ දෝලාව උස්සනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි දෝලාවේ තැන් දෙකකින් වායු බැලුන් එල්ලලා තියෙනවා දෝලාව උඩයයි කියලා හිතාගෙන. හැබැයි දෝලාව උඩ යන පාටක් නැහැ.
දෝලාව උස්සන්නත් කවුරුත් නැහැ. ජාතික ආණ්ඩුව ගෙනියන්න කවුරුත් නැහැයි කියලායි මේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் இந்த தேசிய அரசாங்கம் அமைக்கும் முயற்சி ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் பல்லக்கில் தேசிய அரசாங்கம் என்ற அந்த பல்லக்கில் அமர்ந்து கொண்டு தூக்கிச் செல்வதற்கு யாரும் வரமாட்டார்களா என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது போல்தான் இந்த காட்சி வரையப்பட்டிருக்கின்றது. ඊට පස්සේ දාසගේ කාටුනේ දිහාවට අපි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් ලංකාදීප පුවත්පතේ. මෙතනදී අපිට මතකයි ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහත්මයා කියනවා පහුගිය දවසේ 2010 දී 2015 දී දන් දුන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ පාර නම් දන් දෙන්න ලෑස්ති නැහැ. මෙදා පාර පක්ෂයේම නායකයෙකු ජනපති පුටුවේ වාඩි කරවනවා කියලා කිරි ඇල්ල කිව්වයි කියලා අපිට මතකයි මේ දැනුත් දාස වාර්තා කරලා තිනවා. එතකොට මේ මූණු දෙක දැක්කම හොඳට තේරෙනවා කවුද කියලා. එක්කෙනෙක් අහනවා මගේ බෑනද, අනිත් කෙනා අහනවා මගේ පුතාද නැත්තම් කියලා අහන ආකාරය තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. இதுவும் இன்றைய அரசியல் நிலைமையை விளக்குகின்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான கார்ட்டூன். 2010 2015 ஜனாதிபதி தேர்தல்களை இழந்தது போல் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அடுத்த தேர்தலை இழக்காது, அடுத்த ஜனாதிபதி ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து தான் வருவார் என்று லக்ஷ்மன் கிரியல்ல அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார். இதை பார்த்துவிட்டு இரண்டு ஆவிகள் பேசிக் கொள்கின்றன. ஒன்று ஜேஆர் நாவி கேட்கின்றது அடுத்த ஜனாதிபதி என்னுடைய மருமகனா என்று, பிரேமதாசவின் ஆவி கேட்கின்றது அடுத்த ஜனாதிபதி என்னுடைய மகனா என்று கேட்பது போல் இந்த காட்சி வரையப்பட்டிருக்கின்றது. අද අවසාන කාටුනේ දී අයිලන්ඩ් පුවත්පතේ ජෙරීගේ කාටුනේ මේ ගහකට නගින්න උත්සාහ කරනවා මේ අලි පැටියෙක්. මේ අලි පැටියා අපිට පේන විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විය යුතුයි. නගින්නේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ ගහට විය යුතුයි. එතකොට මේ අලි පැටියා කොහොම හරි දඟලගෙන ගහ උඩට නගින්න හදනවා. එතකොට SLMC එකෙන් අතක් පල්ලෙහාට දාලා උඩට ඇදලා ගන්න උත්සාහයක යෙදෙන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. හැබැයි ගහට බඩ ගාගෙන නගිනකොට අලියාට බෙටිත් යනවා. இது ஐக்கிய தேசிய கட்சி இன்று தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பதற்கு எடுத்திருக்கின்ற முயற்சி மரத்திலேறி ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் என்ற மரத்திலேறி ஐக்கிய தேசிய கட்சி தேசிய அரசாங்கம் அமைக்க முயற்சிக்கின்றது. ஒரே ஒரு கரம் மட்டும் மேலே இருந்து அந்த யானைக்கு கை கொடுப்பது போல் இந்த காட்சி இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது. කාටුන් සමගින් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මේ විදිහට වැඩසටහන ලස්සනට ඉදිරිපත් කරන්න අපත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින අධ්‍යක්ෂකවරයා ඒ වගේම පාලක මණ්ඩලයේ සිළුම දෙනා කැමරාකරු වේශ නිරූපණ ශිල්පීන් හැම දෙනෙක්ම මතක් කරන ගමන් හෙට දවසේදීත් මේ විදිහට ඔබ හමුවට එන බව සිහිපත් කරමින් නෞෂාද් මහත්මයාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අද දවසේදී මේ විදිහට විග්‍රහයන් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෙට හම්බෙමු මේ වෙලාවටම තවත් කතා කරන්න අපි සූදානම්. සුබ දවසක්.